مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو فارمیٹ ہے سلسلے کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو باپو کیسے ہوسٹنگ کرتے ہیں، کوئی آئے اور جیسے باپو یہ ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ پروگرام کو ہوسٹ کر کے دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں، اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ قرآن پاک چھونے کے لیے چنا۔ ابھی ایک بڑا طویل جو ہے وہ ہم سفر کاٹ کر بارڈر کی زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ جس نے منہ پر آپ کے تعریف کی ہے، پیٹ پیچھے وہ کہہ رہا ہوتا میں تو اوپر سے کی تھی۔ ظہر کے 4 فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے۔ حسن رضا ایک طرف یہ پتھر ہے، بڑا بھاری ہے، مگر یہ اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ایسا کر اے میرے کے یا خواجہ، میرا دل اور ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا جائز ہے۔ ایسا کلام بتائیں جسے آپ کو پہلی مرتبہ پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہو۔ لفظ بھی جو ہے وہ آپ بھول گئے۔ سورہ انفال، سورہ انفال، سورہ اعراف۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، آپ سے اس سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ دکھانا ہے۔ ہم اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ ابتدا میں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی کارٹون 3D 2D اینیمیشن جو ہے وہ آئی ہوتی ہے، تو ہم الحمدللہ اس سلسلے میں جو ہے دکھاتے ہیں۔ تو ببلو تو ایک کیریکٹر ہے، جس طرح غلام رسول ہے، تو ببلو کے ایگزام جو ہے وہ ہونے والے ہیں، اور کھیل کود اور ایگزام ان کا کیا کمبینیشن ہے۔ ببلو پڑھائی میں لگا ہوا ہے، کھیل میں لگا ہوا ہے، تو یہ چونکہ ڈوریشن اس کی زیادہ تھی تو اس کا ایک پارٹ آج آپ کو دکھائیں گے، اگلا پارٹ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا تو دکھائیں گے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک کام کرتا ہوں، ایسی کک لگاتا ہوں کہ بال ڈائریکٹ ڈسٹ بن میں جائے۔ یہ فٹ پاتھ ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میرے دوست کے گلاسز گر گئے۔ گرے ہیں، ٹوٹے تو نہیں ہے نا؟ آپ کو سوری کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے کیوں سوری کرنی چاہیے؟ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو سب مجھے ہی کہتے ہیں سوری کرنا چاہیے۔ ایک کام کرتا ہوں، میں اپنا نام ببلو کے بجائے سوری رکھ لیتا ہوں۔ ببلو بھائی، پھر تو سب آپ کو سوری کہہ رہے ہوں گے۔ ویسے غلطی تو آپ کی ہے، تو سوری بھی آپ کو ہی کرنا چاہیے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اچھا بھائی، سوری۔ آپ بھی کس کو سمجھا رہے ہیں؟ ان کے بس 2 ہی کام ہیں، کھیلنا اور کھانا۔ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور یہ کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ بہت بری بات ہے، اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تمہاری اخاغا ولا تمازحو، یعنی اپنے بھائی سے نہ تو جھگڑا کرو اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ۔ کھاتا تو میں اپنے نصیب کا ہوں، باقی غلطی ان کی ہے۔ یہ میری فٹ بال کے سامنے آئے ہی کیوں؟ کیا
क्या कहा? मेरी गलती है? मैं भी आपको बताता हूँ, अभी दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। 1 मिनट, लड़िए नहीं। देखिए, इदफा बिल्लती ही अहसनु फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई को भलाई के साथ दूर कर दो तो तुम्हारे और जिस शख्स के दरमियान दुश्मनी होगी वो उस वक्त ऐसा हो जाएगा जैसे वो गहरा दोस्त है। बबलू भाई, एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, खेल को छोड़कर अब पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैं ज़हीन हूँ ज़हीन। एक दिन, बस एक दिन किताबें खोलूंगा और सब याद कर लूंगा। कर ही ना ले याद। याद करेंगे तो पास होंगे, नहीं करेंगे तो यकीनन फेल होंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? हाँ? किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहिए। ओ, ये क्या हो गया? अब क्या तोड़ दिया? खेल खेल, सारा दिन खेल, वो भी घर के अंदर। घर के अंदर कौन फुटबॉल से खेलता है? बाबा, गलती हो गई। बस एक दिन में सब तैयारी कर लूंगा। पढ़ लेंगे भाई, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे भाई, पढ़ लेंगे। हैं? ये सब नोटिस बोर्ड के पास क्यों जमा है? अच्छा। इस तरह किसी पर हंसना नहीं चाहिए। आपके लगी तो नहीं? नहीं, छू कर गुजरी है और मैं हवा से गिर गया। ये बताइए कि नोटिस बोर्ड पर क्या लग गया कि सब नोटिस बोर्ड ही देख रहे हैं? एग्जाम की डेट शीट आ गई है, अब आप भी पढ़ाई में संजीदा हो जाए। अगले हफ्ते से पेपर्स हैं। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए बबलू भाई। इस तरह रिएक्ट नहीं करते। अब आप खेल को छोड़कर पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगले हफ्ते से पेपर हैं, यानी अब तो पढ़ना होगा। लेकिन मेरे लिए क्या मसला है? मैं बस 2 दिन पहले ही किताब देखूंगा, सब याद हो जाएगा। पानी का फॉर्मूला H2O है। हदीस पाक का मफहूम है कि कुरान पाक बयान करता है। ये पीली वाली किताब पढ़ूं या नीली वाली किताब पढ़ूं? मुझे पढ़े, मुझे जब से आई हूँ हाथ नहीं लगाया, पहले मुझे पढ़ो। ये लाल किताब मुझे क्यों बुला रही है? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे पढ़ो, पहले मुझे पढ़ो। पहले मेरा पेपर है, मुझे पढ़ो। मुझे पढ़ लो, पास होना है या नहीं? काश मैंने इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी की होती। मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो। ये वो लोग जो आमतौर पर से ये सब कहते हैं ना कि इम्तिहान के दिनों में तैयारी जो है वो कर लेंगे। और ये देखें, वो तो ठीक है, आप वहाँ पर चल रहा है मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो, यहाँ पर SMS आ रहे हैं मुझे भी पढ़ो, मुझे भी पढ़ो, मुझे भी पढ़ो। आपने मुझे पढ़ने बहुत प्यारी बात की है। चले, तो एक मैसेज ये है, शहर है इनका खानपुर, और प्रोग्राम का नाम बता रहे हैं महफिल नूर, किस्त नंबर बता रहे हैं 147। ठीक है। प्रोग्राम के शुरू में बच्चे ने कलाम पढ़ा था, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। 112 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इन्होंने नीयत पेश की है। माशाअल्लाह। इसी तरह एक मैसेज ये है, ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के फाइनल की झलकियाँ दिखा दें, और इन्होंने मदनी फ़ीस दी, अच्छी नीयत पेश की है। 1200 मरतबा दुरूद पाक, 2 सूरह मुल्क, 2 सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की नीयत पेश की है। इसी तरह एक मैसेज और है, क्योंकि मुझे पढ़ो ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मैसेज ये है कि हाफिज़ अब्दुल रऊफ साहब हैं सरदाराबाद फैसलाबाद से, कह रहे हैं कि कैसे हैं हज़रात, आज कुछ भी हमारी फरमाइश हर सूरत पूरी होनी चाहिए। अल्लाह। हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और इन्होंने इनका ज़हनी आजमाइश में इनाम भी निकला था, तो पूछ रहे वो इनाम कब मिलेगा। तो इनाम आपके जो SMS वाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह परसों रवाना हो चुके हैं, और उम्मीद है कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। ज़हनी आजमाइश वाले, ज़हनी आजमाइश वाले, क्या बात है। और क्विज़ एप्लीकेशन के इंशाल्लाह 2 दिन में हम फिर पैक कर रहे हैं सारा, वो रवाना एक साथ ही करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम।
मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो मैं ये बोलूं कि मुझे भी पढ़ने दो, मुझे भी पढ़ने दो, मुझे भी पढ़ने दो, इसलिए रुक गया ना। अच्छा रुक गए। अब आप पढ़ें। गुज़िश्ता हफ्ते सिलसिले में लोगों ने जो मैसेजेस किए हैं हमारा मदनी चैनल का ऑफिशियल SMS नंबर जो है उस पर, उसमें एक ये था कि ये बाबा शुक्रुद्दीन जो है ये क्या ये असली कहानी सुनाते हैं या ये एक्टिंग करते हैं। अब ये देखें कि यानी इनकी एक्टिंग कैसी परफेक्ट है कि आप ये सोचने पे और ये पूछने पर जो है वो कि क्या वाक़यातन जो है वो, अच्छा किसी ने मुझसे ये पूछा था कि क्या ये इनको बुलाते हैं या ये आ जाते हैं, तो यानी लोगों को इनकी माशाल्लाह जो है वो अपना जो एक्टिंग और जो भी एक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ये ऐसी है कि लोगों को ऐसा कि वाक़यातन ये है ना ये रियल है। असल मकसूद ये होता है कि इस तरह के जितने भी खाके होते हैं उससे मैसेज जो है वो देना मकसूद होता है। तो सही साहब कुछ बताएंगे क्योंकि आज बाबा शुक्रुद्दीन का उसका पार्ट 2 हमने दिखाना है। ये जो बाबा शुक्रुद्दीन है ना ये एक ओरिजिनल ओरिजिनल ये मतलब ये कैरेक्टर है, सही है, ओरिजिनल है। और इन्होंने उनसे उनके जो मामला सारे हैं ना वो ठीक है कि उनका नाम शुक्रुद्दीन कैसे पड़ा। अच्छा ये हमारे गुलाम शबीर भाई जो है ये उनको ओरिजिनल कैरेक्टर को परफॉर्म जो है वो अपना कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल रियल इनकी कहानी है। बाबा शुक्रुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग थे वहाँ पर, जी जी, तो और उनको शुक्रुद्दीन क्यों कहते हैं वो हर बात में शुक्र है मालिक का, सुभान अल्लाह, वहाँ से इन्होंने ये कैरेक्टर जो है वो लिया। और फिर इसके बाद इसके अंदर जो पार्ट आ रहे हैं ये अपने पास से इसमें माशाल्लाह। ये मकसूद होता है कि आप क्योंकि आज आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई होती हैं, वो हम किसी को अगर पढ़कर सुनाते हैं तो आज के दौर में शायद इतना आसानी से समझ ना आए, किसी को एक्ट करके इस तरह ड्रामाटाइज करके चीज़ जो है वो अपना समझाई जाए तो आसानी से समझ आ सकती है। तो चलते हैं बाबा शुक्रुद्दीन की तरफ, जिन्होंने गुज़िश्ता जो पार्ट था उसमें सरप्राइज जो उन्होंने बताया था उससे आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। अब वो गल्ला वो मोहब्बत खत्म होंदियां जा रही बड़ा दुख होंदा है, दूरियां बढ़दियां जा रही। अच्छा दूरियां से याद आया, वो आपका एक बच्चा लास्ट टाइम आप आए थे तो वो बैरून मुल्क चला गया था, दूर चला गया था, अब उसका क्या हाल है? और जो बाहर टुर गया था, हाँ बाहर टुर गया था, वो वापस आ गया। अच्छा चलो तो अच्छा हो गया, आपके पास आ गया, बड़ा खुश हुआ घर वाले, हाँ मैं भी बड़ा खुश हुआ। ठीक है वो वापस आ गया है, अल्लाह का शुक्र है वापस आ गया है। लेकिन जो वापस आया है ना, हाँ बड़ी मुसीबत पई है घर च। अरे वापस आकर क्या हो गया? उन्हें ना तंग किया है अब्दुल हबीब। हाँ तेनू की दसा, कल मस्जिद में गया, हाँ इमाम साहब ने मैनू रोकया, मैनू कहते नहीं ਤੁਹਾਡਾ मुंडा बड़ा बदतमीज हो गया। अच्छा मैं क्या मेरा मुंडा तो बड़ा बीबा है, वो तो मेरे नाल जो नमाज पढ़न जाता है, मेरे नाल मस्जिद च वापस कर आंदा है, बड़ा इज्जत करता है ना, मेरी बड़ी बेइज्जती की। अच्छा वो कहता है तुसी जड़ी भी गल करते हो पुरानियां गल्लां करते हो। अच्छा इमाम साहब को कह रहा है? इमाम साहब को अच्छा लगता है इमाम साहब ये तो अदब करना चाहिए। बड़े परेशान है, कमेटी वाले बच्चे बंदे जो है ना उन्होंने मुझे ककेल लिया, बाबा इधर बात सुन। मैंने कहा बोले, वो कहते तेरा बच्चा जो है ना वो झगड़ के गया हमारे साथ। अच्छा अब्दुल भाई क्या करूं, जिधर जाता हूँ उसकी शिकायतें आती है। क्या ऐसा क्या हो गया है, क्यों ऐसा हो गया? वो पता नहीं, जो से वापस आया है ना, हाँ वो कानों से टूटियां लगा के मोबाइल से पता नहीं क्या सुनता रहता है। अच्छा हैंड्स फ्री लगा के? हाँ हर वक्त सुनता ही रहता है। क्या सुनता है? ना माँ बाप की बात मानता है, हाँ? ना हमारी बात मानता है। एक दफा मैंने उसको बोला बेटा छाड़ पर, घर वालों के साथ बैठ के गल बात किया कर। सही है। और बाबा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पहले मेरे साथ जाता था, अब वो कहता है मैं घर में से ही हूँ, मैं इनके पास जाऊं मस्जिद में, जब भी देखो पुरानी बातें, अब तो गोगा आ गया और गूगल आ गया, उसमें सारी बातें सुन लेता हूँ, सारे सही बोलते हैं। ये जो इमाम साहब है ये पुरानी बातें करते हैं। अच्छा चंगा नहीं लगा मुझे। अब वो गूगल के ऊपर जो भी बात सुनता है गैरों की भी सुनता है। अच्छा। और जो
सलाम के खिलाफ बातें करते हैं, उनकी भी सुनता है। अब क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और घर वालों को कहता है जो मैं सुनता हूं ना आपको बताता हूं, तुम लोग भी उस पर अमल करो। आप बताओ, वो गूगल पे सुन के घर वालों को कहता है उस पर अमल करो। अच्छा, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तौबा तौबा। मैं अपने बच्चों की जी परवरिश की है ना अब्दुल भी, 11वीं भी मनाई, 12वीं भी मनाई। अल्लाह दे आखिरी नबी दा इश्क मुहब्बत भी उन्होंने दिता। सारे चंगे जे इनू पता नहीं की हो गया। कहता सारिया गल्लां पुरानियां हो गई ने, हुण जड़ियां गल्लां मैं गूगल च देखदा ना वही गल्लां मेरियां जेहड़ियां ने सही है, बाकी सारे ही गलत है, बाकी सारे गलत है। चलो चलो आप एक काम करो, मैनू एक फिक्र लगी अब्दुल भी, एक फिक्र लगी, समझ नहीं आती मरण तो बाद साड़ी कब्र से जाके फातिहा कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे कि भी नहीं पढ़ेंगे? वो तो कहता है बच्चों को कुरान पाक मसीते ना पढ़ाओ, गूगल पढ़ाता है, गूगल से पढ़ो। अब सर भी बड़ा परेशान, समझ नहीं आती। जी बेटा कॉल आ रही है। हाँ सुन ले, आप कॉल सुन ले, कॉल सुन ले। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी, अच्छा अल्लाह खैर है, अल्लाह खैर। अच्छा सही, मैं बताता अभी बाबा जान को बताता। जी जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी घर थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, घर जाना पैना है ना। थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, घर जाना पैना, झगड़ा हो गया छोटा सारा। शुक्र है मेरे मानो, शुक्र है तेरा बाबा। झगड़ा हो गया है, आप कह रहे हो शुक्र है। अब तेरे हले जींदे हैं, मर के तो पता नहीं की बनना है। हुण तो जाके समझा देगा। हाँ निपटा लेंगे, बाद च कौन समझाएगा? जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाल्लाह इसका तीसरा पार्ट अगले सिलसिले में जो है वो दिखाएंगे। बाज़ लोग पूछते भी हैं, पूछ भी रहे हैं कि ये कौन है ये कैरेक्टर। तो चूँकि ये हमारे माशाल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी, पुराने दावत इस्लामी से वाबस्ता है। ये आपकी बात को यहाँ पर रोकूंगा। एक मैसेज मुझे भी आया इस हवाले से। अच्छा, इनका चेहरा जो है ना वो बुजुर्गों के मदनी चैनल पे जो गुलाम शबीर भाई थे उनसे मिलता जुलता, बिल्कुल जो है वो अपना उनसे मिलता है। और आप आगे क्या लिखा था कि उनके बड़े, या मैंने कहा कि ऐसा लग रहा होगा उनको कि इनके बड़े भाई हैं। बड़े। तो ये फुर्सत के लम्हात बुज़ुर्गों का एक जो हमारी ट्रांसमिशन है उसका एक प्रोग्राम है, फुर्सत के लम्हात। बल्कि शायद आपने अगर मदनी मुज़ाकरे जो लोग देखते हों तो एक वक्त तक ये तासुरात जो लोगों के लिए जाते हैं इस्लामी भाइयों के मदनी मुज़ाकरे के हवाले से, तो एक वक्त तक ये लेते रहे हैं। तो ये वही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलाम शबीर भाई हैं जो इसको एक्ट जो है कर रहे हैं। चले जी, सिलसिले को मज़ीद जो है वो आगे लेकर चलते हैं। आपकी फरमाइशों का जो सिलसिला है उसमें एक ये है कि दिलों की राहत जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हसन रज़ा एक तो कंप्यूटर बने थे, लेकिन एक अमीर सुन्नत की उनके साथ गुफ्तगू हुई थी कि उन्होंने ख्वाब में हज जो है वो किया था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे हाजी हसन रज़ा जो है वो कहा जाए। तो इस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू अमीर सुन्नत, निगरान शुरा और हसन रज़ा के दरमियान जो है वो हुई है। ये बेसिकली देखें मकसूद इन क्लिप्स का, एक तो माशाल्लाह इसमें सीखने को भी जो है वो अपना बहुत मिलता है। जिन लोगों के घर में दावत इस्लामी का माहौल है और वहाँ मक्के मदीने की बातें होती है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। वरना जिनके लोगों के घर में ये माहौल नहीं होता तो वो ये सोचते होंगे यार किस तरीके से इनके बच्चे ये चीज़ें जो है वो अपना इनको आती हैं। तो वो यही है कि जब घर में सैयद साहब मक्के मदीने की और इस तरह की नातें चलेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यही जो है वो सीखते हैं। तो क्या हुआ है आइए देखते हैं। कल हाथ रख के आया था मेरे पास पढ़ता हुआ अपनी जबान में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। समझ नहीं आ रही थी क्या पढ़ रहा है, लेकिन इनके पप्पू ने बोला यूं पढ़ रहा। ये उस दिन थे ना, तो बात चीजें ये पिक करते हैं, फिर ये बोल रहे होते हैं। उस दिन आपका वो
صوتی پیغام آیا تھا وائس میسج, تو جیسے آپ کا وائس میسج ختم ہو رہا تھا حسن رضا کی اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی, تو یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں بھی یہ اکیلے گھومتے پھرتے یہ ذکر اللہ شاید ان کی زبان پر جاری رہتا ہو. کرتے ہیں, اذان دے دیتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, مرحبا کے نعرے لگائیں گے, سرکار کی آمد مرحبا, تو کچھ نہ کچھ یہ بولتے رہتے ہیں, فالتو باتیں بھی بولتے ہیں. بچہ ہے, بڑے نہیں چھوڑتے تو بچہ کیا چھوڑے, ماحول ملنا چاہیے. ہاں, مگر یہ کہ یہ ذکر و اذکار بھی کرتے رہتے ہیں, اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں, حج کرتے ہیں یہ. اچھا, ہاں, ابھی تو ان کا مطالبہ مجھے حاجی بولو. اب اس کو لفظ خواب کا پتہ نہیں ہے, خواب کیا ہوتا ہے. ایک بار مجھے بتانے لگے کہ میں جب, اچھا اس دن کمال کی بات یہ ہے کہ اس دن انہوں نے مجھ سے کچھ سیریس تھے, صبح سونے سے پہلے مجھے کہنے لگے کہ یہ احرام جو ہے اس کی یہ پہنتے ہیں, اس کو عمرہ بولتے ہیں. میں نے کہا نہیں, احرام بولتے ہیں. احرام رٹا, میں نے رٹوایا اس کو, احرام رٹ گیا. تو یہ جو حاجی کس کو بولتے ہیں, جو حج کرے اس کو, تو بولے کہ فلاں حاجی حج کیا اپنا. پھر خیر یہ بعد میں سو گئے. یہ اٹھ کر مجھے حیرت انگیز طور پہ بتانے لگے کہ میں نے حج کر لیا ہے. یعنی جس طرح, مطلب کیسے, بولا میں اسکوٹر پہ گیا, میں کہا یوں احرام باندھا تھا, بولا احرام پہلے, ہاں بولا نہیں میں نے باندھا نہیں تھا, میں اسکوٹر کے آگے رکھا تھا, چھوٹی سی اسکوٹر تھی. تو میں ہوائی جہاز میں گئے تھے, ہوائی جہاز میں گئے تھے تو بولتے نہیں اسکوٹر پہ گیا تھا, چھوٹی سی. تو مجھے اسکوٹر آپ نے کہا تھا, آج کل ایئرپورٹ بند ہے نا. ہاں, تو بولا نہیں, میں نے کہا کوئی ساتھ, بولا نہیں میں اکیلا گیا تھا. تو سب اس نے کیا ہے. پھر بعد میں بھی میں نے پوچھا, طواف بھی کیا ہے, مدینے بھی گئے. اب ان کا مطالبہ ہے کہ میں حاجی حسن رضا ہوں, مجھے حاجی حسن رضا بولا کرو. کیا بات ہے, کیا بولے آپ کو, مائک تو ہے نہیں, ادھر نہیں ابھی بس یہ اپنے کیا بولے آپ کو, حسن رضا بولے, حاجی حسن رضا بولے, کیا بولے, سر مارا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر میں مدنی ماحول دینا ہوتا ہے. بچوں کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے, یہ بول رہا ہے, بتا رہا ہے ان کا اپنا. کیا بول رہے ہوں آپ, وہ کیا بولے ہیں, حاجی حسن حج کیا ہے, حج کیا تھا جی, خواب میں جی, احرام بننا تھا جی, موٹر سائیکل پہ گئے تھے, ہاں, گاڑی میں, آج گاڑی بول رہے تھے, یا دوبارہ گئے ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. ایک بار یوں بولا میں روز جاتا ہوں. اب اللہ بہتر جانے, یہ بچہ ہے ممکن. روز جاتے ہو یا اس دن گئے تھے؟ روز جاتا ہوں. اب بولتے ہیں اب اللہ بہتر جانے, یہ جانے, اس کا رب جانے کہاں تک. مگر اس کو مطلب یہ سوچنا نہیں پڑتا نا کہ یہ خواب ہوئے اپنے یوں جھوٹ بولے, تو اس کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی. اس لیے یہ مجھے تو صحیح لگ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب میں کچھ کیا ہے. یہ مدینہ بہت کرتے رہتے ہیں. مجھے یعنی کہوں نا 100 مرتبہ بول چکے ہوں گے مجھے مدینے جانا ہے, مجھے مدینے جانا ہے, مکے میں جانا ہے, مجھے کعبہ بہت اچھا لگتا ہے, کعبہ اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کل وہ کھلونا بتایا تھا نا کہ کل پرسوں کعبہ, یہ کعبہ بنا کے مجھے دکھا رہا ہے کہ میں نے کعبہ بنایا ہے, کیسے بنے گا. پھر یہ اپنے کھلونے سیٹ کرتا ہے, پھر بولتا ہے اب کعبہ بن گیا ہے. حتیم بنائے گا, وہ محراب اپنے, وہ میزاب اپنے طور پہ. ایسے کھلونے ہے نہیں شاید جو اس سے یہ پورا بنا سکے. وہ گتے کا شاید صحیح بنے, لیکن یہ بنا رہے ہیں. اب کعبہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ویسے اگر کوئی خواب میں حج کر لے تو کیا وہ حاجی کہلا سکتا ہے؟ جی نہیں, خواب حجت نہیں ہے. یہ تو ویسے اب ایک دیوانگی کی بات ہے بچے کی. مگر یہ کئی بار مجھے بول چکا
کہ مجھے حاجی حسن رضا بولو. اللہ کیا بات ہے. اب یہ دیکھیں سید صاحب، اس کو گزرے ہوئے اس پروگرام کو تقریباً 4 سال جو ہے وہ اپنا ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ جنہوں نے یہ میسیج کیا، اب یہ وہ چیزیں جو ایک دفعہ چل کے لائیو شاید ہو سکتا ہے یہ کبھی بھی ریپیٹ ہوں، لیکن الحمدللہ اس سلسلے کی برکت، ان ناظرین کے میسیج کی برکت سے الحمدللہ یہ جو ہے وہ چل رہا ہے مدنی چینل پر. یہ نگران شورا جو فرمایا نا کہ گھر میں اچھا دینی ماحول دینا چاہیے، بالکل. تو یہ آپ گھر میں بھی اگر کبھی پریکٹیکل دیکھیں نا کہ اگر والدہ نماز پڑھ رہی نا تو چھوٹے سے بچے وضو ہو نہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ نقل کر رہے ہوتے، رکوع سجدہ کر رہے ہوتے، جو ہے وہ اپنا مکہ مدینہ آئے گا تو وہ چومیں گے، تو گویا بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کرو گے نا ہم بھی وہی کریں گے. چلے جی ماشاءاللہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ ہم سنا رہے ہیں. مدینے کا تذکرہ ہو رہا ہے، مدینے لوگ جاتے بھی ہیں اور مدینے سے واپسی بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ کلام پڑھا جاتا ہے کہ وقار بھائی نے پڑھا تھا مدنی مذاکرے میں سید صاحب، وہ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا. آئیے وہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ نے کلام جو ہے وہ سنا. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تیار ہیں جس میں کلام ہیں اور بھی کچھ کلپس ہیں، لیکن چونکہ ہم اسکرین پر کچھ سید صاحب کو دکھاتے ہیں اور ناظرین نے کچھ پوچھا ہوتا ہے، کچھ الفاظ ہیں جو مکمل کرنے ہوتے ہیں، تو آج اس وقت کون سا لفظ ہے جو سید صاحب نے مکمل کرنا ہے، دکھائیں اسکرین پر. جی سید صاحب.
الف ہے اس میں؟ سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ الف ہے اس میں، الف نہیں ہے. را ہے اس میں؟ را بالکل ہے. تا ہے اس میں؟ تا تا نہیں ہے. میم ہے اس میں؟ میم میم ہے بالکل. قاف ہے اس میں؟ کون سا؟ قاف. کاف نہیں، قاف. ہاں ہے، لگا دے بھائی. اب ایک لفظ لے گیا ہے وہ بھی لگوا دو سید صاحب. قا ہے اس میں؟ قا. قطمیر. قطمیر. قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اس لفظ کا تذکرہ ہے، اور یہ اصحاب کہف کے کتے کا نام تھا، اور یہ کتا جو ہے وہ باورا کی شکل میں جو ہے وہ اپنا، یعنی یہ جنت میں جائے گا، لیکن نیک لوگوں کی صحبت دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا. الحمدللہ، کیا بات ہے. چلے جی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذوق تھا، اور ہمارے سلسلے کی یہی ایک خوبی الحمدللہ، رقت، سوز اور اس طرح کی گفتگو، اور پھر الحمدللہ دارالفتہ کے بھی کلپس جو ہے وہ اپنا چلتے ہیں. امیر اہل سنت تبھی تو فرماتے ہیں کہ رنگ برنگی گلدستوں کا آپ کا ماشاءاللہ پروگرام ہے. آپ کا نہیں، آپ کا بھی، میرا بھی، ہم دونوں کا الحمدللہ. تو آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. میسیج آیا تھا کہ عید کے دنوں میں بزرگوں کی عید امیر سنت کے ساتھ، یہ بیسیکلی جو ہے وہ پروگرام تھا. امیر سنت ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو نگران شورا اور سید عابد شاہ صاحب اس کو چلا رہے تھے. تو اس میں نگران شورا نے پوچھا کہ آپ میں سے کون عابد شاہ صاحب کی طرح ہوسٹنگ کر سکتا ہے. تو اس میں کچھ بزرگ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں. تو باپو کیسے ہوسٹنگ کرتے ہیں؟ کوئی آئے اور جیسے باپو یہ ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ پروگرام کو ہوسٹ کر کے دکھائے. ہے کوئی؟ نگرانی شروع ہے. نہیں ہاں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ان کی جیسی. نہیں، کوئی ایک آپ میں سے آئے گا نا، مائک لے جیسے یہ کرتے ہیں، یوں تو آنا جانا کرے، بات چیت کرے. نہیں کر سکتا. بڑے ہو کے کریں گے؟ بڑے ہو کے کریں گے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکے گا. اچھا، کس کی کرتے ہیں؟ جی آپ کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ چلائیں کر کے دکھائیں. کسی کر رہے ہیں؟ ہاں، جس طرح باپو کرتے ہیں. وعلیکم السلام. ماشاء ہاں بھائی بوڑھو، کیسے آ رہے ہو یہاں پہ؟ میرے سنوں کو دیکھنے کا شوق ہے یا بابو صاحب کو دیکھنے کا شوق ہے یا عمران تاری صاحب کو، حاجی صاحب کو دیکھنے کا شوق ہے؟ کس لیے آئے؟ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں آپ کی؟ ارے عید آ رہی ہے، ذرا مسکراؤ. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جوڑا چاہیے گھر والی کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر جانا ہے، حلوہ چاہیے گھر والی کے لیے. میں کہہ رہا ہوں مجھے حاجی صاحب کا ساتھ چاہیے. میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنے مرشد کا دیدار چاہیے. آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ یہ بابو صاحب سوال کرتے ہیں، سوالوں پہ سوال. آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی میں نے گھر والی کے ساتھ عید منانی ہے، مجھے کیا دیں گے پیر صاحب؟ پیر صاحب کیا دیں گے بھائی؟ آپ گھر والی کے ساتھ عید منائیں، اسے خوش رکھیں، بچوں کو خوش رکھیں، خود خوش رہیں. یہ بابو صاحب تو یہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. ہم یہاں آتے ہیں تو کبھی کہتے یہاں نہ بیٹھے ہو تو نہ بیٹھے. ہم تو اپنے مرشد کے دیدار کے لیے آئے ہیں بابو صاحب. ہم اپنے مرشد کے دیدار کے لیے آئے. ہمیں کوئی نہیں چاہیے، نہ انعام چاہیے نہ عید چاہیے، ہمیں مرشد کا دیدار چاہیے. حاجی عمران صاحب آپ سے گزارش ہے، میری گزارش رخصت کرتے ہیں آپ سے. ہم منصر کے بھی گزارا کا محمد شبی باسی میرا نام ہے. میں آیا ہوں، بڑی خوشی آپ کو نے دیکھا تھا ترانے منصر میں آپ آئے تھے. یہ مرشد تو اب چل نہیں سکتے.
آپ ان کے ساتھ بنے کم از کم. آپ تو ملاقات کے مسافروں کو جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہیں سے, صاحب آپ تو احمد والے لگتے ہیں, باتیں اتنی کرتے ہیں آپ میں جا کے, تو صاحب آپ تو ہم کم از کم ملاقات کا سر روزانہ کچھ ٹائم تو کچھ لوگوں مسافروں کو یہ دیکھیں مایوس لوگ بیٹھے ہوئے مسافر, آپ تو ان کے لیے وقت نکالیں نا صاحب. آپ ایسی باتیں وہاں بیٹھتے تھے کرتے تو ملاقات کا ٹائم. اور محبت سے دعوت, محبت سے دعوت, یہ محبت سے گئے انشاءاللہ جی. آپ محبت کریں, آپ تو ہم محبت کرتے ہیں, آپ بھی تو محبت کریں نا صاحب. صاحب صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, بابو صاحب نہیں مانیں گے, آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں ملاقات کا شرف, یہ دور سے جو لوگ آتے ہیں ہزارہ سے کے پی کے سے, مہربانی کریں گے صاحب. شکریہ صاحب, شکریہ صاحب. یہ تھے جناب, کیا نام ہے, محمد شفیع عباسی, محمد شفیع عباسی, کے پی کے مانسیرا. انہوں نے ہوسٹ کرنے کی کوشش کی, آپ نے دیکھا کتنی کلاس لی انہوں نے ہم لوگوں کی. چلے تشریف, چلے کوئی اور کوشش کرے گا. آئے, وہ ہوسٹنگ کر رہی ہے, تو پروگرام چلانا ہے نا, پروگرام چلانا ہے نا, جیسے ہمارے سید صاحب کہتے ہیں پروگرام لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ایسے پروگرام لے کر چلنا ہے. صلو علی الحبیب. ایک سال کے بعد ہماری زندگی نے ساتھ دیا تو بابا کی زیارت دینے کو نصیب ہوئی. ہمارے ساتھ پچھلے سال عابد بابو بھی تھے, ماجد بابو اس دنیا میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کل ہم بھی نہ ہو. صرف مسکراہٹ کے لیے بابا ہمیں جمع کرتے ہیں. کس کے ذریعے چینل کے ذریعے. صبح بھی, شام بھی, دوپہر بھی, رات کو بھی, 3 ٹائم دیتے ہیں بابا اس عمر کے اندر. اور کیا چاہیے نصیب والوں, اور کیا چاہیے. صبح بھی دیتے ہیں, عصر میں دیتے ہیں, مغرب میں بھی دیتے ہیں. صلو علی الحبیب. مبین قادری, ملیر کراچی لانڈی سے. اور آپ کو آرام چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آمین 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 آمین. تشریف رکھے. آمین. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے مبین چچا, جو الحمدللہ 40 سے 45. تو اسی طرح نارمل کیوں نہیں کی ہوسٹنگ, ہوسٹنگ کرنی تھی, ہوسٹنگ. صلو علی الحبیب. تو لگتا نہیں ہے نا, اب آپ جو بھی آئیں گے یہ جوشیلا بیان فرمائیں گے اور چلے جائیں گے. وہ آپ کو کیسا لے کے چل رہے ہوتے, جی آپ بتائیے, تو بات کر رہے ہوتے. اب یہ آنے والے ڈانٹی رہے, باپو تم کیوں ایسا کرتے ہو, مجھے 1 سال بعد آنے کا موقع ملا ہے. تو اگر یوں تو یہ تو آپ نہیں کر سکیں گے. آپ کو پروگرام چلانے کا فن آنا چاہیے کہ پروگرام چلانا کیسے ہے. کوئی چلائے گا, آپ چلائیں گے, چلو آپ بھی ٹرائی کر لو. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ ہم اور آپ آج ایک سلسلے میں موجود ہیں. وہ سلسلہ ہے بزرگوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ. اور آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ امیر سنت نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زیارت کا, اپنی ملاقات کا شرف بخشا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کیونکہ ہم ہیں اتاری. تیرا کرم ہے ذات باری, اتاری ہوں اتاری. تیرا کرم ہے ذات باری, اتاری ہوں اتاری. قسمت کیا ہے پیاری پیاری, اتاری ہوں اتاری. پیارے پیارے بزرگوں, پیارے پیارے ہستیوں, یہ آج ایسا خوشی کا دن ہے. مجھے 1 سال ہو گیا بناتے بناتے ترتیب. کیا میں نے عید پر دیکھا تھا بزرگوں کی عید امیر اہل کی سنت کے ساتھ. آج بھی وہ دن آ گیا ہے. میں بھی ملتان شریف سے یہاں آ گیا ہوں. سب مل کر چلائیں گے بزرگوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور امیر اہل سنت کا شیر, ببر شیر, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں بھی ہو گیا ہوں دیکھ کر شیر, میرا شیر میرا شیر. سارے بزرگوں کا ببر شیر. باپو آپ چلا. ماشاءاللہ.
मजा आया बहुत ज्यादा। आप क्या करते हो? मैं बोला बापू के साथ मिलकर कोई होस्ट करेगा, कोई प्रोग्राम चलाएगा। 1 2 3 कर दे दो यार आप। माशाल्लाह। ये सब आप ही कुछ जो है वो बोले। बहरहाल जो है वो आपने देखा तो ये ईद के दिनों में ये लाइव रिकॉर्डेड था, प्रोग्राम चल गया, लेकिन देखें माशाल्लाह जिन्होंने ढूंढ कर ये फरमाइश की और तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले की जो है वो अपना बरकतें, इस तरह की चीज़ें जो है वो अपना हम आपको दिखाते रहेंगे। और आइए आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं। ये अदनान शेख भाई ने पढ़ा था, तू कुजा मन कुजा, मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा या रसूल अल्लाह तो को जा बरा को जा बरा को जा मेरा गैर सांस तो निचोड़े मेरा मेरा गैर सांस तो निचोड़े मेरा तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा कासर ज़ात हो तेरी खैरात हो कासर ज़ात हो तेरी खैरात हो तो सखी मैं गदा तो को जा मना को जा तो जा मना को जा या रसूल अल्लाह तो को जा मना को जा अशार कुछ सुना दे। गुज़िश्ता हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सुने थे शायद। जी जी हाँ, तो आज भी जो है वो अपना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते
शाफे राफे राफे क्या क्या फितरत पाते हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते हैं, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते हैं, नज़रे रूह में आसानी से कलिमा याद दिलाते हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये उनके निसार कोई कैसे ही रंजन में हो, जब याद आ गए हैं सब हम भुला लिए हैं, जब याद आ गए हैं सब हम भुला लिए हैं, उनकी महक में दिल के गुलजे खिला दिए हैं। माशाल्लाह कलाम की फरमाइश आपने मुकम्मल कर दी। अब हम चलते हैं ज़हनी आजमाइश में। आपका एक सेगमेंट शुरू में हुआ करता था, जुमला दुरुस्त करें जी, ठीक है ना, कुछ अल्फाज आगे पीछे करके जो है वो टीमों ने सही करने होते थे। आइए वो उस सेगमेंट की फरमाइश थी, आपको दिखाते हैं। पहला जुमला जो भावलपुर वालों ने दुरुस्त करना है, आपको मुख्तलिफ अल्फाज दिखाए जाएंगे, आप इससे जुमला दुरुस्त कीजिए विद इन 30 सेकेंड्स जी। इसको बड़ा कर दीजिए। तुम में से अफजल शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। कुरान पाक था जी। मफहूम दुरुस्त होगा तो 1 नंबर मिलेगा। लफ्ज पूरे ठीक होने चाहिए। लफ्ज दिखाइए, अब जुमला दिखाइए। कुरान मजीद था, जुमला दुरुस्त करके बताइए क्या है। तुम में सबसे अफजल शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। लफ्ज ब लफ्ज सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। एक लफ्ज में आपने आगे पीछे किया इसलिए आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। बहरहाल जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। टंडो आदम वालों की बारी है जी। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। दोबारा पढ़े। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। नाज़रीन, ये हदीस पाक भी है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है, प्रॉपर जवाब दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बावलपुर वालों की बारी है। जनाब, ये भी हदीस पाक है। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। फिर एक लफ्ज कम कर दिया आपने। अपने भाई को अब टाइम निकल गया। आप प्रॉपर दोहराया करें। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। लफ्ज भी जो है वो आप भूल गए, तो इसलिए 1 नंबर आपको मिलेगा। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है जनाब। फोटोजेनिक मेमोरी रिक्वायर्ड है कि जो अल्फाज हैं वो सारे जहन में उतारे और फिर जुमला पूरा करें। नबी पाक की हदीस पाक भी है। चले मुस्कुरा तो ले, मुस्कुराना भी सदका है। अदहकल्लाहु सिन्नका, मुस्कुराते रहा करें। कुछ लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, इसमें पैसे नहीं लगते, बल्कि आप मुस्कुराते हो तो सामने वाले भी मुस्कुराते हैं, माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो मुस्कुराने की आदत डालें। 1 नंबर मिलेगा जनाब भावलपुर वालों को। अब बारी फिर टंडो आदम वालों की, दिखाइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आपसे आगे भागेगी। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आगे भागेगी। जितना दुनिया के पीछे भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अब इन्होंने कहा दुनिया के पीछे जितना भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अल्फाज तो इन्होंने पूरे इस्तेमाल कर लिए हैं, क्या मफहूम भी पूरा हो जाता है जी। इनको 2 नंबर पूरे दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, इनका लकीली ये था कि ये हदीस नहीं थी। अगर हदीस होती तो फिर हमें वही अल्फाज को फॉलो करना पड़ता। ये एक बुजुर्ग का कॉल था। तो अजर आप 2 नंबर मिल गए। अब बारी है भावलपुर वालों की, जरा आप दिखाइए। सबसे बड़ी ज्यादती मुसलमान को बेइज्जत करना है। भावलपुर वालों लगता है खाना नहीं खाया है, हर बारी में एक लफ्ज खा गए। जनाब फिर दिखाइए जुमला। सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। लफ्ज किसी जो है
وہ آپ مائنس کر گئے ہیں، ایک نمبر پھر کم ہو گیا جناب. اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے. جملہ دکھائیے جناب. مشورہ کر کے جواب دیا کریں، جلدی نہ کیا کریں. دنیا داروں کے لیے جوتا عمدہ استعمال کرے تاکہ ان کی نگاہ جوتے پر ہی رہے. یہ درست نہیں ہے. عمدہ جوتا استعمال کرے تاکہ دنیا داروں کی نگاہ عالم کے جوتوں پر رہے. یہ علماء کے لیے کہا گیا کہ عالم جو ہے وہ اگر ہو سکے تو عمدہ جوتے استعمال کرے تاکہ دنیا دار قدموں کی طرف ہی نظر رکھیں. ادب بھی رہے گا، تعظیم بھی رہے گی اور رسپیکٹ فل انداز رہے گا. یہ بڑی گہری بات ہے. بہرحال تو غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں ملے گا. ماشاءاللہ. فیس بک پر 2 میسیج ہیں اور ایک یہ ہے کہ اسلامی بہن ہے توبہ کمالیہ سے. عظیم بھائی نے جو مدنی مذاکرے میں مدنی مذاکرہ نمبر 2447 میں کلام پڑھا تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. یہ کلام سنا دیں. 15 رجب کی نسبت سے 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی ہے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام در پر سراپا التجا ہوں یا رسول اللہ، یہ کلام بھی سنا دیجئے. اور اس کی بھی انہوں نے اچھی نیت کہنے پہلے پیش کر دی تھی، ہم نے پیش کر دی. میں ہمارے ظفر بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ آئندہ یہ مطلب یوں سمجھیں کہ لازمی طور پر یہ کلام تیار کر لیں انشاءاللہ. فی الحال ابھی عظیم بھائی کا تذکرہ ہوا ہے 2 کلاموں کا، تو ایک منقبت سناتے ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جو عظیم بھائی نے اور ایک حسان بھائی ہیں، انہوں نے دونوں نے مل کر پڑھی تھی. اس کی بھی فرمائش تھی، آئیے دکھاتے ہیں آپ. خدا نے آپ کو طاقت دی غریب نواز، خدا نے آپ کو طاقت دی غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز، گلی غریب نواز. ماشاءاللہ. آئیے آپ کو جو ہے یہ کلام بھی جو ہے وہ سنا دیا. ایک ہر دفعہ ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہمارا ایک سلسلہ ہے زندگی. فی الحال اس کے جو ایپیسوڈ جتنے ریکارڈ ہونے تھے وہ ہوئے ہیں. اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی مزید جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گے. ایک میسیج تھا کہ بارڈر پہ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، اچھا بارڈر کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہاں شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ
इधर भी फ़ौजी खड़े हुए होंगे, इधर फ़ौजी खड़े हुए होंगे, यहाँ मुराद वो नहीं होती। यानी ये बॉर्डर से मुत्तसिल जो गांव वगैरह जो है वो होते हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसका एक पैकेज तैयार किया है। कुछ हिस्सा है, ज़ाहिर बात है प्रोग्राम तो बड़ा था, कुछ आपको दिखाते हैं उसमें से। अभी एक बड़ा तवील जो है वो हम सफ़र काट कर बॉर्डर की ज़िंदगी रिकॉर्ड करने के लिए हम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुल वगैरह नहीं है और बताया जा रहा था कि दरिया में पानी कुछ ज़्यादा है, पानी तो ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। गाड़ी हमारी यहीं पीछे रहेगी और हम इंशाल्लाह ये बेड़े के जरिए से जो है वो सफ़र करेंगे। बहरहाल इस बेड़े को पानी पर तिलाने वाला कौन है? अल्लाह वहदहू ला शरीक है, सुभान अल्लाह। स्टार्ट मैं करांगा क्यों नहीं, एक ही मसला है। मैं तो काला इंजन कल्ला स्टार्ट कर देना तो एक ही शायद जी मैं करना रखो। बिस्मिल्लाह चलो नहीं थोड़ा हाय हाय थोड़ा है देखो मैं करांगा स्टार्ट। ये हमसे नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। एक कितना को डूंगा होना है? 10 फुट डूंगा है वे। अच्छा तो पानी चढ़े है कि लथे है? पानी लह गया बता रहे हैं, पानी उतर गया है, पहले थोड़ा ज्यादा था अभी कम हो गया है। 10 फुट गहरा बता रहे हैं। जिंदगी 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 जिंदगी। आगे मोटरसाइकिलों पर दुश्वार गुजार सफर करना था। नकलो हमल के लिए दरियाई बेड़े को इस्तेमाल किया जाता था। गाड़ियां, लोग, मोटरसाइकिल, यहाँ तक के ट्रैक्टर ट्रॉली भी बेड़े के जरिए दरिया पार करते थे। आप अपनी फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको कैसे लेके जाते हैं? ट्रॉलों पे लेके जाते हैं, इन्हीं किश्तियों के जरिए से, बेड़ों के जरिए से। क्या नाम है आपका? गुलफरीद। क्या? गुलफरीद। गुलफरीद, अरे वाह भाई माशाल्लाह। लो भैया पीस खाओ, सेब भी, क्या बात है भाई। जो खाए उसका ठीक है। तुसी की लेके चले जे? तेल मंडी लेके चले हो? हाँ जी, कगरपुर। बॉर्डर की जिंदगी, लोग रहने वाले, आप देखें जरा, ये भी जिंदगी का पहलू है ना। वो देखें जा रहे हैं लोग, अभी हम आए हैं, देखें ये जा रहे हैं। कितनी मच्छा मेरे खा गए 10-12 माशाल्लाह। तकरीबन जो है कि करीब माजी जेल पानी जी टुर गई, बाहर नहीं आई, आ जाती होंगी बाहर पानी जब ज्यादा चढ़िया हो फिर डंगर गांव अगे पिछे हो जाते। चराने डंगर को बॉर्डर पार कर गया हो पता नहीं, आप तो कदे उधर गए नहीं सफर। अच्छा हाँ जी, अपनी तो इत्थे रैश है, इत्थे नेड़े रैश थोड़ी? हाँ जी, इत्थे रहने। कुछ फसलें ऐसी हैं जो रेतले इलाकों में ज्यादा होती हैं, तो उनमें से ये भी एक है, ये शकरकंदी है। ये शकरकंदी, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस तरह आलू है ना जड़, ऐसी शकरकंदी भी क्या होती है? एक जड़ होती है, ठीक है, नीचे होती है शकरकंदी। आपने उम्मीद है उबाल कर खाई होगी या उसको भून करके भी खाते हैं शकरकंदी को। ये चूंकि नरम जमीन है, हाँ जी, यहाँ शकरकंदी, हल्दी, आलू। ये है द्रांति, वो जो मैंने कहा था ना कि जिससे मैं चारा काट सकता हूँ, आपको याद? ये द्रांति से काट सकता हूँ। बिजली यहाँ नहीं है जी, सोलर के जरिए से चल रहा है। आप देखें क्या प्यारा माहौल है यहाँ। सैलाब हर साल ही आता है? नहीं, सैलाब आया 28 साल बाद, जो पिछले साल आया था। हाँ, पिछले साल बहुत ज्यादा सैलाब। तो ये सारा इधर पानी था? इधर पानी था ये सारा। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कई 100 किसानों को खाद की बोरियां बाद में फ्री जो है वो बांटी थी यहाँ पे किसानों की मदद करने के लिए, ताकि वो उनका जो एक बड़ा नुकसान हुआ है उसमें कुछ रिलीफ मिले। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगह भी रहे हो करम ये, या रब जगह भी रहे हो करम ये, तेरी रिज़ा वाली मिल जाए जिंदगी। हमने एक शख्स
को देखा जो दरख्तों के साए में चारपाई लगाए बैठा था। कुछ देर उनसे हाल अहवाल लिया। जिंदगी में मुश्किलात के बावजूद उनके चेहरे पर इत्मीनान और जबान से शुक्रगुजारी के करीमात, अल्लाह पाक पर तवक्कुल की बातें उनसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहेंगे आप? इस प्रोग्राम के हवाले से यही कहूँगा कि इस प्रोग्राम के डायरेक्टर और हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर सेम ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जामी भाई, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप मैसेज आए इसी दौरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अकबर भाई, कुछ तो ख्याल करें, अल्लाह हमारा सारा हफ्ता ज़िंदगी प्रोग्राम देखने के इंतज़ार करते हैं, आप एक टाइम क्यों नहीं रखते? कभी कोई टाइम लगा देते हैं, कभी कोई टाइम लगा देते हैं। कल रात आपने बताया नहीं कौन से टाइम लगा दिया, हम देख भी नहीं सके। है आज वैसे उसका रिपीट जो है वो चल रहा था। तो बहरहाल क्या कहते हैं, अब ये हमारी ट्रांसमिशन यानी FPC, ये वैसे चैनल्स के अंदर जो है वो इस्तिलाह होती है फिक्स पॉइंट चार्ट, और हम जब इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक थे तो हमारे यहाँ पर अब तो चेंजिंग्स बहुत कम हो गई, तो हमने इसका नाम FPC ही रखा था, लेकिन हम उसको कहते थे फ्लेक्सिबल पॉइंट चार्ट। मतलब हमारे यहाँ रोटेशन जो है वो अपना ज़्यादा होती थी। उसकी वजह ये है कि हमारा चूँकि यहाँ के लाइव का ताल्लुक़ फैज़ान मदीना से है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमात वग़ैरह और उसके टाइमिंग से ना हमारे प्रोग्रामों की टाइमिंग जो है वो चेंज होती है, जबकि दीगर चैनल्स जो प्रोग्राम करते हैं उनका ऐसा नहीं है, उनका जो टाइम है वो है। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फिर हमारे कुछ इवेंट्स वगैरह भी जो है वो आते रहते हैं। इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल जो चल रहे हैं शायद ग़ालिबन ये रिपीट ही चल रहे हैं जो पहले चल चुके हैं। तो इंशाल्लाह नई रिकॉर्डिंग आएगी तो अर्ज़ करेंगे कि इसका कोई एक टाइम फिक्स करें। एक मैसेज और है, और नहीं चल रही है अभी अच्छा अभी ये बता रहे हैं कि नहीं चल रही है, जो अभी ये रिकॉर्ड करके लेकर आए वही चल रही है माशाल्लाह। एक मैसेज और है, और वो ये है कि हम जामिअतुल मदीना की तालबात की तरफ से ये मैसेज है, मजलिस के लिए खुसूसी अर्ज़ है। अभी चंद दिन पहले ख़त्म बुखारी शरीफ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया फरमाएंगे अभी कुछ दिनों बाद। पिछले 2 सालों में रात मदनी मुज़ाकरे, पिछले 2 सालों से रात मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले ख़त्म बुखारी शरीफ फरमाते हैं। ठीक है। और इससे पिछले सालों में सुबह की तरकीब होती थी। यकीनन इस तब्दीली में भी कोई मजलिस का हिकमत होगी, लेकिन इख्तिताम बुखारी शरीफ 2 हदीस शरीफ की तालबात के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम तरीन दिन होता है। घड़ियाँ बहुत ख़ास होती हैं, लेकिन इस्लामी बहनें अलग अलग अपने घरों में होती हैं, तो वो रिक्कत और वो माहौल नहीं बन पाता। तो अगर मजलिस इस पर कोई मेहरबानी शफ़क़त करे और हम इस्लामी बहनों को भी महरूम ना करें। देखिए चूँकि ये हमारे प्रोग्राम और इन चीज़ों से मुतालिक नहीं, फिर भी सही है साहब, ये मैसेज आप अगर इनकी मजलिस की ज़िम्मेदार तक जो है वो अपना अगर फारवर्ड करना चाहें। सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है, लेकिन दूसरा लफ्ज़ भी अपने इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म जो है वो करेंगे, उसकी दिखाएं जी स्क्रीन पर। सैयद साहब ने पहला लफ्ज़ तो पहुँच गए, अब पहुँचे, अब आए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, बहरहाल वो क्या कहते हैं कि आपको कोई करिश्मा ही पहुँचाएगा। क्या बात। हाँ ये हमने नहीं बनाया, नाम ऊपर देख लें, मदनी अच्छी नीयत भी देख लें, मुकम्मल करें। इसमें अगर अलिफ है तो लगाएं भाई। अलिफ ये क्या लगा दिया उन्होंने? अलिफ बोला था भाई, ये तो पहले का लगा हुआ है ना। नहीं वो ऊपर क्या लगा दिया? हाँ वो नीचे वाला जो हा लगा हुआ है वो ऊपर वाले लगते रहेंगे, आप फिक्र ना करें उसकी। या है इसमें 2 या आ गए माशाल्लाह। वाव है इसमें, लगा दो भाई, है हाँ या ना का जवाब तो दे दो। नहीं है, वाह। ये मीम है इसमें, मीम है, मीम। इतने बड़े लफ्ज के अंदर नहीं है, देखा? अलिफ नहीं है, वाव नहीं है, मीम नहीं है। नहीं है, क्या बात है इसमें फिर तो। अच्छा एक ऐसा मतलब मैं इशारा दूंगा आपको कि आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी नहीं दूंगा। 3 गलतियां हो गई ना। नहीं मैं चाह रहा हूं कि वो आप चौथी गलती भी करें, कोई लफ्ज बोले। बा है इसमें, बिल्कुल है, एक से ज्यादा है।
3, اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں کیسا. نون ہے اس میں. اللہ, نون بھی ہے آخری غلطی سے پہلے. بنی, بن نکلا آپ کی زبان سے صحیح ہے وہ لفظ. بنی. ہاں بنی تو صحیح نکلا ہے. ناظرین میں سے کون پہنچا؟ بنی قلب. قاف ہے اس میں. کیا بات ہے بابو آپ کی. دیکھا میں نے آپ کو چوتھی غلطی, حالانکہ میں اشارہ دیتا تو. لام بھی ہے اس میں. قبیلہ ہے بنی قلب. ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے شاہ صاحب. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام سناتے ہیں, اور یہ نور عالم بھائی نے پڑھا تھا ذہنی آزمائش میں. سید صاحب تھا, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. واہ. ماشاءاللہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یہ طرز ہے, کیا بات ہے. طرز پر بات چلی تو ایک ذہنی آزمائش میں ایک سوال ہوا تھا جنید شیخ بھائی سے طرز کے حوالے سے. وہ عبدالحبیب بھائی نے کیا تھا, اس کی فرمائش تھی کہ یہ کیا جواب دیا تھا وہ دکھا دیں. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. میرا نام محمد مظہر قیوم اتاری ہے اور میں میاں والی شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا جنید شیخ اتاری سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا کلام بتائیں جسے آپ کو پہلی مرتبہ پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہو. جزاک اللہ خیرا. اچھا, مشکل پیش آئی ہو, یہ تھوڑا سا واقعی جنید بھائی کے لیے تو مشکل سوال ہوگا. جی جنید بھائی ماشاءاللہ آپ پڑھ لیتے ہیں کلام. تو ایسا کوئی یاد تو نہیں پڑتا کلام,
کوئی بہت کلاسیکل کسی کلام کی ٹیون ہو تو اس میں تھوڑا پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا بہت زیادہ پریکٹس الحمدللہ ایسی کچھ نہیں کرنی پڑتی، لیکن یہ کہ تھوڑا پریکٹس. چلیں آپ نے جملہ کہہ ہی دیا تو ایسی کوئی ٹپیکل طرز میں آپ نے کلام پڑھا ہو اس کا کوئی شعر سنا دیں جو آپ کو لگا اور یہ ہے طرز واقعی جس کو کرنا تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے کچھ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت دے اور مزید اخلاص عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. پہلی قرآن اندازی ہم کریں گے تبرکات کے لیے انشاءاللہ. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں قرآن اندازی. کس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے؟ ماشاءاللہ جی یہ نام اندازی اسٹارٹ ہے. ہاں نام چلنا جو ہے وہ شروع ہو گئے اور بعض اوقات کسی بیچارے کا نام پروگرام کے ابھی تحفے ہم روانہ کریں گے انشاءاللہ جمع کر کے انشاءاللہ. اچھا ایک میسیج تھا وہ فیصلہ آباد کا اہلیہ عبدالرؤف بھائی جی ان کا روانہ کر دیا ہم نے. کر دیا ہے. اگست کا ان کا میسیج آیا تھا کہ جی ان کا ذہنی آزمائش میں بھی تھا تو ہم نے دونوں چلے ماشاءاللہ کیا بات ہے. مدینہ بنت حافظ شاہ جہان ڈیرہ اسماعیل خان اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو تحفہ روانہ کیا جائے گا. اگلی قرآن اندازی دیکھتے ہیں جو ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے اور جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اسے 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ عز و جل روانہ کیے جائیں گے ماشاءاللہ. اچھا اس کا بھی یہ کہ میں سے جیسے قرآن اندازی میں ماہنامہ نکلا تھا تو ہم فوراً رابطہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اسلامی بھائی جن کی ذمہ داری ہے وہ مہینے ہفتے بعد رابطہ کرتے ہیں پھر ایڈریس لے کے پھر روانہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اگر نام کسی کے نہیں تو پریشان نہ ہو کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا جی جی انشاءاللہ کریں گے. ہمارا مدینہ حافظ چاند ازہری جھنگ سے انشاءاللہ آپ بھی اپنا ایڈریس بھیجیں انشاءاللہ عز و جل آپ سے بھی رابطہ کیا جائے گا. آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل